خدائے قدوس کے نام سے ہم آج کا پیغام جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ کلیسیا میں تفرقے ہے، کلیسیا میں تفرقے جو ان کی وجوہات ہے، کیا ریزنز ہیں کہ جو یہ ریلیجیس کنفیوژنس ہیں، ڈویژنس ہیں، ڈس ایگریمنٹس ہیں کلیسیا کے اندر، یہ جو ہے یہ کن وجوہات کی بنا پر ہے۔ آج ہم کلام کے اندر سے یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو تفرقے بازی ہے کلیسیوں کے اندر، کیا یہ بائبل جو ہے اس بات کی جو ہے اجازت دیتی ہے؟ کیا اس بات کو جو ہے مسیح خداوند نے جو ہے کلیسیا کے اندر جو ہے وہ منظور کیا ہے؟ کیا بائبل جو ہے ہمیں یونٹی کی تعلیم دیتی ہے؟ کیا بائبل ہمیں جو ہے یہ بتاتی ہے کہ ہم سب جو ہے وہ مل کر جو ہے خدا کا بدن ہے اور ایک دوسرے کے جو ہے اعضاء ہیں؟ ہم دیکھیں گے کہ ان کی وجوہات کیا ہیں اور ان وجوہات کو جو ان سے وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کلام جو ان سے یہ دو حصوں پہ جو ہے مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جو ان سے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو عام فہم جو ہے، جو الزامات جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں، کیا وہ الزامات درست ہیں؟ کیا انہیں لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے؟ یہ وہ الزامات ہیں جو کہ ہم عام طور پر کلیسیا کے اندر ہی سے جو ان سے ہے وہ لوگ جو ہے یہ بات کرتے ہیں۔ ہم انہیں دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی وجوہات ہیں جو کہ کلیسیا جو ہے بیان کرتی ہے، کہ کلیسیا میں جو ہے جو کلام سنانے والے ہیں ان کے درمیان میں کیوں یگانگت نہیں ہے۔ ہم جو ہے اس کلام کو جو ہے وہ جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا گیا کہ دو قسطوں میں جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ بائبل مقدس جو خدا کا کلام ہے، جو اس کا زندہ کلام ہے جو ہے وہ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ جو کنفیوژنس ہیں، ڈس ایگریمنٹس ہیں، یہ جو کیا اس کہتے ہیں تفرقہ بازی ہے، یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ یہ بائبل، یہ خدا کا کلام اس کو پیش نہیں کرتا۔ یہ ہماری سمجھ ہے، یہ ہماری جو سی ہے وہ ضد ہے۔ اس کو ہم مختلف جو ہے وہ حوالوں میں دیکھیں گے کہ یہ جو ہم نے ڈاکٹرائنز قائم کی ہوئی ہیں، جو ہم نے کیا اس کہتے ہیں مشنز کی حدود قائم کر دی ہیں کہ یہ مشن کی یہ ٹیچنگ ہے، اس مشن کی یہ ٹیچنگ ہے، ہم نے اپنی اپنی ٹیچنگز کے مطابق ان چیزوں کو جو ہے وہ قائم کیا ہوا ہے۔ آئے ہم کلام کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمیں وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ ہمیں نہیں جو ہے بلیم کرنی چاہیے، لیکن کلیسیا کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ ہم پہلی چیز جو سی ہے جو دیکھتے ہیں، عموماً لوگ جو ان سے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کیونکہ خدا کا کلام جو ہے یہ گو کہ زندہ کلام ہے، لیکن خدا نے ہر چیز ہمیں نہیں بتائی۔ وہ اپنے اوپر جو ان سے جو اپنا الزام، جو اپنی ناسمجھی جو ہے وہ خدا کے اوپر منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کیونکہ خدا نے جو ان سے ہمیں مکمل طور پر نہیں یہ چیز بتائی، تو اس وجہ سے جو ان سے یہ جو ہے ہم ڈفرینسز اس کے کلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ آئے ہم دیکھیں کہ کلام جو ہے جب آپ اپنی ناسمجھی کو جو ہے خدا کے اوپر منتقل کرتے ہیں کہ خدا نے آپ کو نہیں بتایا، تو آئے ہم دیکھیں کہ کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ ہم دوسرا تیموتیوس تیسرا باب اور اس کی 15 سے 17ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام ہمیں بتاتا ہے۔ دوسرا تیموتیوس تیسرا باب اس کی 15 سے 17ویں آیت، کلام آپ کو یوں سکھاتا ہے، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ کلام مقدس میں ہم نے یہ پڑھا، یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ خدا نے جو ہے ہر چیز نہیں بتائی اور اس وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آتی،
जबकि कलाम मुकद्दस आपको ये बता रहा है कि खुदा ने आपको बचपन ही से, खुदा ने जब आप उसके नाम का बपतिस्मा लेते हैं, जब उसे आप पहन लेते हैं, जब आप जो उनसे उसे कबूल कर लेते हैं, खुदा ने बचपन ही से जो है आप अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो खुदा की कलीसिया में, खुदा की इबादत में, खुदा की हजूरी में जाते होंगे। आप वहाँ पे खुदा के कलाम को जो है वो सुनते होंगे। कलाम ने आपको बताया, पहला तीमुथियुस 3 बाब उसकी 15 से 17वीं आयत के अंदर उसने आपको बताया कलाम ने कि खुदा ने आपको बचपन ही से इन पाक नविश्तों की जो है वो नवीद दी है, आपको इन पाक नविश्तों की जो है वो समझ अता की है, आप इनसे वाकिफ हैं, बचपन ही से वाकिफ हैं। लेकिन क्या आपने इन्हें समझने की कोशिश की? ये कलाम आपको जो है वो जब आप पैदा भी नहीं हुए तब से आपके लिए ये मौजूद है। क्या आपने जो उनसे ये तकलीफ गुवारा की? क्या आपने ये कोशिश की कि इस कलाम को जो उनसे सिर्फ पढ़ने की नहीं बल्कि उसे समझ के साथ पढ़ने की जो है वो कोशिश करें? क्या आपने अपने टाइम को जो उनसे इस कलाम को समझने के लिए वक्त किया? कलाम मुकद्दस आपको ये बताता है, ये कलाम आपको जो है बचपन ही से दिया गया है ताकि आप इससे वाकिफ हों, और ये आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि आप मसीह यीशु पर ईमान लेकर आए हैं। और ये कलाम जब आप इसको जो है समझ के साथ जो है वो पढ़ते हैं तो ये कलाम आपको दनाई देता है, ये आपको हिकमत अता करता है। ये क्योंकि आपके अंदर ये हिकमत नहीं मौजूद, उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि आपने इस कलाम को जो बचपन से आपको दिया गया, जिससे आप बचपन से वाकिफ़ हैं, आपने इसको समझने की कोशिश ही नहीं की। कलाम मुकद्दस आपको बताता है कि अगर आप इसको पढ़ेंगे समझ के साथ तो आपको जो है ये कलाम दनाई बख्शेगा, आपको ये हिकमत बख्शेगा। कलाम मुकद्दस आपको ये बताता है कि हर एक सहीफा, हर एक चीज़ जो इस कलाम के अंदर लिखी गई है, वो पाक नविश्ते जो इस कलाम के अंदर मौजूद हैं, वो खुदा के इल्हाम से हैं। वो इंसान की रवायत नहीं है, वो इंसान की तालीम नहीं है। हम लोग जो हैं वो इंसान की रवायतों पर चलने वाले हैं। हम लोग ने जो है अपनी हदबंदी मुकर्रर की हुई है, जबकि कलाम मुकद्दस ये बताता है कि हर एक सहीफा जो इस कलाम के अंदर लिखा है वो खुदा के इल्हाम से लिखा गया है, और ये आपकी इस्लाह के लिए है, ये आपकी तरबियत के लिए है, और ये आपको दानिश, फहम और हिकमत जो उनसे खुदा अता करता है जब आप इसकी तरफ चलते हैं। यह आपको रास्तबाजी का कलाम है, यह आपको रास्त रस्ते पर लेकर चलता है, और ये जब आप रास्त रस्ते पे चलते हैं तो आप इससे फ़ायदा उठाते हैं। आप उस खुदावंद की बादशाहत में जो उनसे वो चलते हैं, और ये आपको जो है नेकुकारी की तरफ जो है वो लेके चलता है। कलाम मुकद्दस आपको जो है बड़े वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि खुदा का कलाम जो आपने ये कहा कि हमें खुदा ने क्योंकि मुकम्मल तौर पे चीज़ नहीं समझाई, कलाम मुकद्दस ने जवाब दिया कि ये कलाम आपको बचपन ही से दिया गया है, या आप इससे बचपन ही से वाकिफ़ हैं। आपको ये दनाई बख्श सकता है अगर आप पूरी सच्चाई के साथ, पूरी खुदावंद के पाक रूह में ममूर होकर खुदावंद की हजूरी में जाएंगे इस कलाम को पढ़ने की, ना कि उन चीज़ों को जो कि आपने पहले से सीखी हुई हैं, जिनको जो है आपकी मिशन जो है वो आपको हदबंदी में लेके आई हुई है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस कलाम को अपना उस्ताद बनाएं और इस कलाम से जो है वो सीखने की कोशिश करें। आए हम देखें कि कलाम जो है वो क्या बताता है। कलाम ने आपको पहला तीमुथियुस 3 बाब 15 से 17वीं आयत में बताया कि ये खुदा के इल्हाम से लिखा गया है। हम एक और हवाले की तरफ चलते हैं, पहला कुरिन्थियों 14वां बाब और उसकी 37वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 14वां बाब और उसकी 37वीं आयत का जब मुतालिया करें तो कलाम मुकद्दस हमें यूं सिखाता है। कलीसिया के नज़्म व ज़ब्त के बारे में ये बताता है, अगर कोई अपने आप को नबी या रूहानी समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वो खुदावंद के हुक्म हैं। पौलुस रसूल ये बता रहा है कि जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो खुदा के हुक्म है, ये खुदा के इल्हाम से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से ये चीज़ें नहीं तुम्हें बता रहा। आज अनफॉर्चुनेटली कलीसिया जो सी है वो खुदा के कलाम को जो है वो छोड़े बैठी है, वो अपने पादरी को थामे बैठी है। पादरी जो कुछ उसे बताता है
मुबश्शिर जो कुछ उसे बताता है, कलाम सुनाने वाला जो कुछ उसे बताता है, वो उस पर चलते हैं। जबकि ये कलाम जौन सा है, ये खुदा का जिंदा कलाम, ये आपको बचपन से दिया गया है, या आपको बचपन से आप इससे वाकिफ हैं। आप जानते हैं कि आपके हाथ में खुदा ने अपना कलाम दिया हुआ है ताकि आप उसे पढ़ें, उससे दनाई हासिल करें, उससे समझ हासिल करें। ये रास्ते का कलाम है ताकि आप उस रास्ते पे जो है वो चल सकें और खुदा की जौन सी है बादशाहत में दाखिल हो सकें। कलाम मुकद्दस जौन सा है, मज़ीद हवाले के अंदर हम देखें, पहला पत्रस पहला बाब और इसकी 22वीं से 25वीं आयत में, पहला पत्रस पहला बाब और उसकी 22 से 25वीं आयत का मुतालिया करें तो कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है। पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने का तरीके में खुदावंद बताता है हमें। पहला पत्रस पहला बाब उसकी 22 से 25वीं आयत, क्योंकि तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है, जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई, इसलिए दिलो जान से आपस में बहुत मोहब्बत रखो, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से, खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। चुनाचे हर बशर घास की मानिद है और उसकी सारी शान शौकत घास के फूल की मानिद। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। कलाम मुकद्दस आपको बड़े वाज़ेह तौर पर बताता है कि ये जो तफरकेबाजी है, ये जो कलाम सुनाने वाले जो हैं, ये जो कलाम पेश करने वाले हैं, वो एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते, वो एक दूसरे को जो है सुनना पसंद नहीं करते। ये खुदा के कलाम की नफी है। कलाम बताता है कि तुम में तो फर्कबाजी नहीं होनी चाहिए, तुम एक दूसरे की बर्दाश्त करो, एक दूसरे को सुनो, एक दूसरे की समझ हासिल करो, ताकि कलाम की जो समझ है वो तुम तक मुंतकिल हो सके। एक भी बशर जो है वो खुदा का कलाम जो उनसे है, वो ये दावा नहीं कर सकता कि मैं इस कलाम का उस्ताद हूँ। कोई शख्स कलाम का उस्ताद नहीं हो सकता। ये जिंदा खुदा की बातें हैं, ये जिंदा खुदा का कलाम है। कलाम उसका उस्ताद है, शख्स कलाम का उस्ताद नहीं है। इसलिए हम सब इस कलाम के, इस जिंदा खुदा की बातों के शागिर्द हैं। हमें हर दम जो उनसे वो तैयार रहना चाहिए इस खुदा की बात को जो है सीखने के लिए, समझने के लिए और उस पर अमल करने के लिए, क्योंकि ये जिंदा कलाम जो है ये हमारी रास्ते के लिए दिया गया है। ये हमें दनाई बख्शता है, ये हमें हिकमत जो उनसे अता करता है। हर वो शख्स एक घास की मानिद है, घास के फूल की मानिद जब मुरझा जाएगा, जो कि ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन ये खुदा का जिंदा कलाम जो है ये अब तक कायम रहेगा। ये खुदावंद का जिंदा कलाम है। हम मज़ीद जो है इसमें देखें कि कलाम मुकद्दस जो उनसे है वो हमें बड़े वाज़ेह तौर पर बताता है कि जिंदा खुदा का कलाम जो है ये बचपन से हमें दिया गया है। हमारे पास कोई उज़र नहीं है कि हमें इस कलाम की वाक़फ़ियत नहीं है, हमें इस कलाम की पहचान नहीं है, हमें जिंदा खुदा का कलाम दिया नहीं गया। ये हमारी जौन सी है, ये हट दर्मी है, ये हमारे दिलों की सख्ती है, ये हमारे कानों की खुजली है कि हम इस खुदा के जिंदा कलाम को वाक़फ़ियत हासिल करने के बावजूद खोलने पे तैयार नहीं है, अपना टाइम इस कलाम को देने के लिए तैयार नहीं है, अपने आप को जो है खुदा की हुज़ूरी में लेके जाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास बहुत सारा वक्त मौजूद है, हम बहुत सारा वक्त जो है वो अपनी दूसरी बातों पे सर्व कर रहे हैं। कलाम सुनने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। चर्च जाते हैं, बेदिली के साथ जाते हैं, वो सिर्फ ये एहसान जताते हैं कि हम खुदा की हुज़ूरी में जा रहे हैं, खुदा के लिए जा रहे हैं। खुदा ने आपको जो है वक्त दिया है कि उसकी तरफ फिरें और इस जिंदा कलाम जो आपको, जिससे आप बचपन से वाकिफ हैं, कलाम ने आपको बताया दूसरा तिमोथियुस 3 बाब उसकी 15 से 17 आयत में कि ये आपको बचपन से दिया गया है ताकि आप इससे वाकिफियत हासिल करें, इससे दनाई हासिल करें। बहुत ज़रूरी है कि आप जो है इस रास्ते के कलाम को, इस जिंदा कलाम को जो अब तक रहने वाला है, अपने दिलों में लेके आएं, अपने तफरके जो उनसे हैं दूर करें, अपनी हट धर्मी जो उनसे है वो दूर करें। ये मत समझें आप घास के फूल की मानिद हैं। हर कलाम सुनाने वाला, हर कलाम सुनने वाला घास के फूल की मानिद है जो कि मुरझा जाएगा, लेकिन ये कलाम अब तक कायम रहेगा। इसलिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम खुदावंद के कलाम को खुदा के कलाम के मुताबिक, उसकी समझ के मुताबिक, उससे हिकमत मांगते हुए
اس کی حضوری میں جائیں اور وہ ہمیں دنائی بخشے گا۔ ہم ایک اور اعتراض کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم یہ اکثر اعتراض جو ہے یہ غیر مسیحوں کی طرف سے ہے، لیکن بہت سارے انفارچونیٹلی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسیحی لوگ بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں بائبل کے اندر جو ان سے ایک جگہ پہ فلاں جگہ پہ فلاں چیز لکھی ہے، فلاں جگہ پہ فلاں چیز لکھی ہے، تو بائبل کے اندر ہی کانٹرڈکشن ہو گئی۔ بائبل جو ان سے خدا کا زندہ کلام ہے، یہ ہم نے پڑھا، ہم نے دیکھا کہ اس کا ایک ایک نوشتہ، ایک ایک چیز، ایک ایک حکم جو ہے خدا کے ہم سے لکھی گئی ہے۔ یہ بچپن سے آپ اس سے واقف ہیں، یا آپ کی ناسمجھی ہے جس کی بنا پر آپ جو ہے بائبل پر اعتراض کرتے ہیں، خدا پہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ جو اعتراض کہ دیکھیں فلاں جگہ تو ایک آیت ہے اور فلاں جگہ دوسری آیت ہے، اور یہ کلام سنانے والے، کلام سننے والے جو ان سے ہیں اپنی اپنی خواہش کے مطابق، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق جو ان سے کلام کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بائبل کے کلام جو ان سے ہے اس کے اندر کسی بھی طور پہ تکرار نہیں ہے۔ یہ اگر جو ہے یہ ایک آیت جو ہے وہ دوسری آیت جو ہے وہ آپ کو بظاہر جو ہے کنفیوز کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس آیت کو ابھی مکمل طور پر خدا نے آپ کو اس کی حکمت عطا نہیں کی۔ آپ کو مزید سمجھ کی ضرورت ہے، آپ کو جو ہے خدا کی حضوری میں جانے کی ضرورت ہے، تاکہ خداوند آپ کو اپنی حکمت عطا کرے، تاکہ آپ اس کے کلام کو جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ لیکن یہ ہرگز مت کہیے کہ جو ہے کلام کے اندر جو ہے تکرار ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں تو آپ خدا کا جو ان سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ یہ تمام کا تمام کلام جو ہے خدا کے حکم سے دیا گیا ہے، یہ خدا کی جو ان سی ہے روح کی ہدایت سے لکھا گیا ہے۔ اور جب آپ یہ کہتے ہیں تو آپ یہ لا علمی میں، نا سمجھی کے اندر آپ کفر کا جو ان سے اقرار کرتے ہیں، آپ خدا کا انکار کرتے ہیں، آپ اس کلام کو جو ان سے وہ رد کرتے ہیں۔ اور جو روح القدس کا انکار کرتا ہے، جو روح کی ہدایت کا انکار کرتا ہے، وہ سب سے بڑا جو ہے وہ گناہ ہے جو اب تک معافی حاصل نہیں کر پائے گا۔ آئے ہم دیکھیں کہ کلام مقدس اس بارے میں جو ہے ہمیں کیا جواب دیتا ہے۔ ہم یوحنا 17 باب اور اس کی 17ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام ہمیں بتاتا ہے، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے، انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے، تیرا کلام سچائی ہے۔ یہ کلام جو ہے وہ سچا ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی تکرار نہیں ہے۔ یہ جو تکرار ہے یہ ہماری ناسمجھی ہے، ہم اس حکمت کو بھی حاصل نہیں کر پائے۔ کلام کو اپنا استاد بنائیے، کلام سے سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ کلام کا یہ وعدہ ہے کہ وہ آپ کو حکمت اور دانائی بخشے گا، وہ آپ کو اس کلام کی سمجھ عنایت کرے گا جب آپ اپنے آپ کو خالی کر کے، نہ کہ اپنے دل کی خواہش کے مطابق جو ہے کلام کو جو ہے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ اپنے آپ کو خالی کر کے خدا کی حضوری کے اندر جائیں گے تو خدا اس کلام کو جو آپ کو بچپن سے دیا گیا آپ کو اپنی حکمت عطا کرے گا، آپ کو دنائی بخشے گا، اور آپ فیض یاب ہوں گے اس کلام کی بدولت۔ ہم زبور کی کتاب اس کا 119واں زبور اور اس کی 128ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام ہمیں بتاتا ہے، زبور کی کتاب 119واں زبور اور اس کی 128ویں آیت، کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، یہ کلام جو ہے وہ ہم نے پڑھا کہ یہ سچا کلام ہے، یہ خداوند کا کلام ہے، یہ خدا کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اور 128ویں آیت بھی آپ کو یہ بتاتی ہے، اس لیے میں تیرے سب قوانین کو برحق جانتا ہوں اور ہر جھوٹی راہ سے مجھے نفرت ہے۔ تیرے قوانین برحق ہے، وہ حق پر مبنی ہے، وہ راست ہیں، وہ سچے ہیں۔ کلام مقدس آپ کو یہ جواب دیتا ہے کہ تمام کا تمام کلام جون سا ہے وہ راستی کا کلام ہے، سچا خدا کا کلام ہے،
बरहक खुदा का कलाम है। हम 33वां ज़बूर और उसकी चौथी आयत का मुताला करें तो कलाम हमें बताता है, ज़बूर 33 और उसकी चौथी आयत, कलाम हमें सिखाता है, For the word of the Lord is right, and all his works are done in truth. For the word of the Lord is light, and all his works are done in truth. खुदावन, क्योंकि खुदावन का कलाम रास्त है और उसके सब काम बावफा हैं। कलाम ने आपको बड़े वाज़े तौर पर बताया कि ये रास्ती का कलाम है, ये खुदा का सच्चा कलाम है, ये खुदा का बरहक कलाम है, इसके अंदर तकरार नहीं है। कलाम आपको इसका जवाब देता है कि जब आप इल्ज़ाम लगाते हैं, आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कलाम की एक आयत को पकड़ के दूसरी आयत के साथ आप जब कहते हैं कि देखें इनके दरमियान में तो कन्फ्यूजन है, हरगिज़ कन्फ्यूजन नहीं है। खुदा का कलाम रास्ती का कलाम, बरहक कलाम, सच्चा कलाम है। हमारी ये समझ के मुताबिक जब हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इसको सीखने की कोशिश करते हैं तो कलाम हमें हिकमत अता नहीं फरमाता। जब हम अपने आप को खाली करके कलाम के लिए अपने आप को पेश करते हैं तो कलाम हमें उस हिकमत को, उस दनाई को जो रूह कुद्स की तरफ से मिलती है हमें बख्शता है और हम इस कलाम की समझ हासिल करते हैं। वो लोग जो कि ये कहते हैं कि कलाम के अंदर तकरार है, वो जिंदा खुदा का इनकार करते हैं, वो खुदा के सामने कुफ्र बकते हैं। अगर एक सल्तनत में फूट पड़ जाए तो वो सल्तनत कायम नहीं रह सकती। अगर खुदा के कलाम के अंदर फूट पड़ जाए, अगर खुदा के कलाम के अंदर तकरार आ जाए तो खुदा का कलाम जिंदा कलाम नहीं कहला सकता। कलाम हमें ये सिखाता है कि सच्चाई जौन सी है वो कभी भी जो है वो अपना इनकार नहीं कर सकती। हम मरकस रसूल की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 24वीं और 25वीं आयत का मुताला करें। मरकस रसूल की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 24वीं और 25वीं आयत हमें यूं सिखाती है, और अगर किसी सल्तनत में फूट पड़ जाए तो वो सल्तनत कायम नहीं रह सकती, और अगर किसी घर में फूट पड़ जाए तो वो घर कायम ना रह सकेगा। खुदा की सल्तनत, खुदा की बादशाही, खुदा का कलाम जो है वो सच्चा रास्त बरहक कलाम है। अब तक रहने वाला कलाम है। अगर इस कलाम के अंदर फूट पड़ जाए तो ये कलाम जिंदा कलाम नहीं रहेगा, ये कलाम जो है सच्चाई का कलाम नहीं रहेगा। जबकि कलाम ने हमें बताया कि ये सच्चा और रास्त और बरहक कलाम है। ये आपको जो है दनाई हिकमत बख्शता है, यह आपकी इस्लाह के लिए है, यह आपकी तरबियत के लिए है, ये रास्त बाजी की तरफ आपको लेके चलता है ताकि आप उस बादशाही को हासिल करें। और इसी वजह से पालूस रसूल जो है वो कुरिन्थियों की कलीसिया जिसके अंदर फूट पड़ी हुई है, जो कि डिवाइडेड है, उन्हें जो है वो बताता है अगर बाइबल के अंदर तकरार है तो खुदा अपना ही मुखालिफ हो जाता है, क्योंकि खुदा अपनी ही कही हुई बात से इनकार कर देता है और ये खुदा की सिफ्त नहीं है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि कभी भी जौन से एक आयत जब दूसरी आयत आपको कंफ्यूज करे तो खुदा की हुजूरी में जाएं
उसे समझने की कोशिश करें, खुदा से उसकी मदद मांगें, तहकीक करें कि इस आयत ये आपको क्या सिखाना चाहती है, ना कि अपनी समझ के मुताबिक उसे अपने ऊपर मुंतकिल करें। जब आप अपनी दिल की ख्वाहिश अपनी समझ के मुताबिक उससे अपने आप पे पेवस्त करेंगे, उसके मुताबिक अपने आप के अपने फैसले करेंगे, तो आप उस हिकमत दनाई और उस रास्तबाजी से महरूम हो जाएंगे। और इसी बिना पर जो है पालूस रसूल जो है कुरिन्थुस की कलीसिया जिनके अंदर फूट है, जो अभी जो है नए नए मसीही हुए हैं, जो कि जो है अभी कलाम को पूरी तरह उन्हें हिकमत नहीं बख्शी गई, उन्हें अभी इसकी समझ नहीं है, वो फूट का शिकार हैं। पालूस रसूल जो है उन्हें फरमाता है पहला कुरिन्थियों पहला बाब उसकी 13वीं आयत में, पहला कुरिन्थियों पहला बाब उसकी 13वीं आयत में जो है पालूस रसूल उन्हें फरमाता है, कलीसिया के तफरकों के मुतालिक है, क्या मसीह बट गया? क्या पालूस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ, या तुमने पालूस के नाम पर बपतिस्मा लिया? आप जब तफरकेबाजी आती है आपके अंदर, जब आप एक दूसरे से सुनने से एक दूसरे को इनकार करते हैं, कलाम को तहकीक कलाम की करने से इनकार करते हैं, तो कलाम आपको जौन सा है वो छोड़ देता है। खुदा आपको जौन सा छोड़ देता है, क्योंकि आप उस वक्त आपका बाप अबलीस है। खुदा जब आपको छोड़ देता है तो आप शैतान की गिरफ्त में चले जाते हैं, आप शैतान के कब्जे में चले जाते हैं। इसीलिए पालूस रसूल कहता है कि ये जो तुम में तफरके हैं, ये जो तुम में जो है ना इत्तफाकी है, जो तुम खुदावंद के कलाम को जो उनसे तोड़ मरोड़ कर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पेश करते हो, कोई अपने आप को कहता है मैं काइफा का हूं, कोई अपने आप को कहता है मैं अपलूस का हूं, कोई अपने आप को कहता है मैं पालूस का हूं, कोई अपने आप को जो है किसी मिशन से वाबस्ता करता है, कोई किसी मिशन से वाबस्ता करता है। ये मिशन जौन सी हैं ये तफरकेबाजी की वजह से वजूद में आई। कलाम मुकद्दस ने आपको बताया क्या मसीह बट गया, आपने मसीह को बांट दिया, ये कलीसिया मसीह का बदन है, आपने इस बदन को जो है बांट दिया। क्या मसीह बट गया? क्या पालूस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ? जब आप में तफरकेबाजी आती है, जब आप खुदावंद के कलाम से दूर होते हैं, तो खुदावंद अपनी हिकमत अपनी समझ आपसे जो है वो दूर कर लेता है, क्योंकि जिंदा खुदा का कलाम सिर्फ खुदा की पहचान के वसीले से आपको दिया गया है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ये तफरकेबाजियाँ दूर करें, आप अपने वक्त को जो है खुदावंद के लिए सर्फ करें। वो आपको हिकमत अता करेगा। ये सोचें कि मसीह कलीसिया का सर है और कलीसिया उसकी बदन है, और हम सब अज़ा उस बदन में शामिल हैं। हमें एक दूसरे की बर्दाश्त करनी है, एक दूसरे से सीखना है, एक दूसरे से समझ हासिल करनी है, ताकि हम एक बदन होकर उसमें पैवस्त रहें। हम में तफरकेबाजी ना हो। कोई अपने आप को फलां मिशन, कोई अपने आप को फलां मिशन का नहीं बल्कि मसीह का कह सके। आप सब ने जो है कलाम मुकद्दस मसीह आपकी खातिर मसलूब हुआ, आप सब ने मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, किसी ने किसी भी मिशन के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया। तो जब आपने मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, जब आपका इकरार है कि मसीह आपके खातिर मसलूब हुआ, तो आपके अंदर ये तफरकेबाजियां महज इस वजह से हैं कि आपने मिशंस को, उनकी टीचिंग्स को अपनाया है, ना कि बाइबल की तरफ जो है आप मुतवज्जह हुए।
آپ نے اپنا وقت جون سا ہے وہ پورے طور پر بائبل کے لیے صرف نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج یہ حالت ہے کہ آپ میں تفرقے بازی ہے۔ مسیح نے کسی بھی طور پر آپ سے نہیں کہا کہ آپ میں تفرقے بازیاں ہوں، بلکہ وہ آپ کی یونٹی کے لیے جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپس میں یکجا ہو۔ جب لوگ جو ہے بائبل کی تعلیم پہ ڈس ایگریمنٹس پیش کرتے ہیں، متفق نہیں ہوتے، تو یہ لوگوں کی ناسمجھی ہے، یہ بائبل کی جو ہے ناسمجھی نہیں ہے، یہ بائبل کی غلطی نہیں ہے، یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ ناسمجھ ہیں۔ انہوں نے بائبل کو پورے طور پر جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، اپنی اپنی دلوں کی خواہش، اپنے اپنے کانوں کی خجلی کے سبب سے جو ہے وہ اپنے دلوں کو سخت کیے بیٹھے ہیں، وہ کسی کی بات سننے سے انکاری ہیں۔ ہم اس کے دوسرے حصے کے اندر یہ دیکھیں گے کہ یہ کازز کیا ہیں، کیا ریزنز ہیں کہ یہ تفرقے بازیاں دور نہیں ہو پا رہی، جبکہ کلام ایک ہے، مسیح ایک ہے، بپتسمہ ایک ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا کہ یہ زندہ خدا کا کلام بڑا مشکل کلام ہے، اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ کلام مقدس اس بات کی نفی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ زندہ خدا کا کلام آپ کو بچپن سے دیا گیا ہے، آپ اس سے بچپن سے واقف ہیں، یہ آپ کو دانائی بخشتا ہے، یہ آپ کو حکمت عطا کرتا ہے، یہ آپ کو سمجھ عطا کرتا ہے، لیکن یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے اپنے بچپن سے لے کے آج تک اس کلام کو اپنا استاد نہیں بنایا، آپ نے اپنا وقت جون سا اس کلام کے لیے صرف نہیں کیا۔ خداوند خدا نے 1440 منٹ ایک دن کے اندر آپ کو عطا کیے ہیں، ایک گھنٹے کے اندر 16 منٹ 60 منٹ، ایک دن میں 24 گھنٹے، اور جب آپ 60 کو 24 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ 1440 منٹ بنتے ہیں۔ 1440 منٹس ان اے ڈے جو ہے آپ کو تو خداوند نے دیے ہیں۔ آپ اپنے سالوں کا حساب لگائیں، آپ دیکھیں کہ ایک سال کے اندر جو ہے یہ آپ کو تقریباً 9000 منٹس جو ہے خداوند آپ کو دیتا ہے۔ ایک دن کے جو 1440 منٹ ہیں، آپ نے کتنا خداوند کو دیا؟ آپ نے محض 40 منٹ بھی خداوند کو ایک دن میں نہیں دیے ہوں گے، اس کی حضوری میں 40 منٹ کے لیے بھی نہیں گئے ہوں گے، اور آپ اعتراض کرتے ہیں کہ خداوند کا کلام سمجھ سے باہر ہے۔ یہ سمجھ اس وقت آپ کو خداوند دے گا جب آپ اس کے حضوری میں جائیں گے، وہ آپ کو دانائی بخشے گا، وہ آپ کو حکمت عطا کرے گا۔ خداوند نے جو آپ کو 1440 منٹ ایک دن میں دیے ہیں، اپنا وقت دیں خداوند کو، خداوند آپ کے ساتھ چلے گا، خداوند آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے گا، خداوند آپ کو حکمت عطا کرے گا، آپ کو برکت پہ برکت بخشے گا۔ وہ لوگ جو آج دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس پڑھائی کے لیے وقت نہیں، تو میں خدا کو کیا ٹائم دوں؟ آپ کے پاس کھانے کا وقت ہے، آپ کے پاس سونے کا وقت ہے، آپ کے پاس کام کرنے کا وقت ہے، آپ کے پاس نوجوان نسل جو ہے سوشل میڈیا کا وقت ہے،
آپ کے پاس دنیاوی گیت، ڈرامے، موویز کا وقت ہے، لیکن آپ کے پاس خدا کا وقت نہیں ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے 1440 منٹ جو ایک دن کے اندر آپ کو خدا نے بخشے ہیں، آپ نے اس میں سے خدا کا حصہ نہیں رکھا، اور اس کے اندر کلام سنانے والوں کی بھی غلطی ہے۔ کلام سنانے والے بھی جو ان سے ہیں وہ مجرم ہیں، وہ اس بات کا جو ہے اعتراف کریں کہ وہ کلیسیا کی صحیح طور پر رہنمائی نہیں کر پائے، وہ کلیسیا کو صحیح طور پہ نہیں سکھا پائے، وہ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق انہوں نے بھی اپنے آپ کو جو ہے خدا کی حضوری کے لیے پیش نہیں کیا، اس کی سمجھ کے لیے، اپنی اس کی حکمت حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت صرف نہیں کیا، اور یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر آج کلیسیا کے اندر کلام سنانے والوں کے اندر تفرقے بازیاں موجود ہیں۔ آئے ہم خدا سے، زندہ خدا سے وعدہ کریں، اس کا شکر ادا کریں کہ جو اس نے ہمیں 1440 منٹ ایک دن کے اندر دیے ہیں، ہم اسے وقت دیں گے۔ ہم اس کلام کو جو بچپن سے ہمیں دیا گیا، جو پہلا تیموتھیوس 3:15-17 بتاتی ہے، جس سے ہم بچپن سے واقف ہیں، اب ہم اس کلام کو اپنا وقت دیں گے۔ اور میرا آپ سے وعدہ ہے، میرا آپ کو پیغام ہے، یہ خدا جو ان سے یہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو حکمت بخشے گا جب آپ اس کو وقت دیں گے، اس کی حضوری کے اندر جائیں گے۔ خدا ہمیں حکمت اور دانائی بخشتا ہے، اس کے تمام کام راستی کے کلام ہیں۔ یہ زندہ خدا کا کلام آپ کو سمجھ کے لیے دیا گیا ہے۔ جب آپ خدا کی سمجھ حاصل کرنے کی پختہ ارادہ کر کے اپنے آپ کو خالی کر کے اس کے حضور جائیں گے، نہ کہ اپنے اپنے مشنز کی ٹیچنگز لے کر، اپنے اپنے کلام سنانے والے کی ٹیچنگ لے کر اپنے آپ کو خالی کر کے خدا کی حضوری میں چلے جائیں۔ خدا کا روح القدس آپ کو جو ہے تقویت، طاقت بخشے گا۔ ہم مرکز 7 باب اس کی 14ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ مرکز رسول کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت، کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور وہ لوگوں کو پھر پاس بلا کر ان سے کہنے لگا، تم سب میری سنو اور سمجھو۔ مسیح خداوند جسم کی صورت اختیار کرتا ہے، خدا ہمارے درمیان میں رہتا ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کلام مشکل کلام ہے، کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تو بچپن سے آپ کو دیا گیا، اس سے تو آپ بچپن سے واقف ہیں، یہ آپ کو دانائی اور حکمت بخشتا ہے، یہ آپ کے لیے اصلاح کے لیے ہے، یہ آپ کی راستی کے لیے ہے۔ مسیح خداوند جو ہے وہ یہ بتاتا ہے، عام لوگوں سے جو ہے مخاطب ہے، اور کلام مقدس میں آپ نے پڑھا کہ وہ عام لوگوں سے مخاطب ہے تاکہ وہ سنیں اور اسے سمجھیں۔ کلام آپ کے لیے نہایت ہی آسان الفاظ میں پیش کیا گیا ہے تاکہ عام لوگ اسے سنیں اور سمجھیں، لیکن یہ سمجھ، یہ حکمت، یہ دانائی آپ کو اس وقت ملے گی جب آپ اپنے آپ کو خالی کر کر، آپ دنیا کی تمام باتوں سے آزاد ہو کر آپ اس کی حضوری کے اندر جائیں گے اور اس سے حکمت طلب کریں گے۔ اعمال 17 باب اس کی 11ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے،
अमाल की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 11वीं आयत कलाम मुकद्दस हमें बताता है ये लोग थिस्सलुनीके के यहूदियों से नेक ज़ात थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज बरोज किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। बहुत ज़रूरी है आप कलाम मुकद्दस जो है उसे समझें। ये कलाम आपकी समझ के लिए दिया गया है। ये बचपन से आप इससे वाकिफ हैं। 1440 मिनट खुदा ने आपको एक दिन के अंदर दिए हैं। अपना वक्त मखसूस करें, अपने वक्त को मखसूस करें खुदावंद के लिए। तहकीक करें कलाम के लिए। कलाम आपका उस्ताद है। इब्तदाई कलीसिया किस तरीके से मजबूत थी, किस तरीके से उनका ईमान मजबूत हुआ, कलाम आपको यह सिखाता है कि वो रोज बरोज तहकीक करते थे। आज की कलीसिया क्यों कमजोर कलीसिया है, क्यों जौन सी है उसके ऊपर मुसीबतें हैं? क्योंकि कलाम सुनाने वाला जो बात आपको कह देता है आप उसे तहकीक किए बगैर मान लेते हैं। आप ये गवारा नहीं करते कि आप खुदा के कलाम को खुद से खोलें, उसको पढ़ें, उसको समझें कि आया कि जो मुझे कलाम सुनाया गया क्या वो इसी तरीके से है। बहुत जरूरी है कि कलाम जौन से जब भी उसका हवाला पेश किया जाए तो उस पे तहकीक की जाए, खुदा उनकी हुजूरी में जाया जाए। कलाम आपको हिकमत अता करने के लिए तैयार है। ये खुदा का वादा है। खुदा आपको सिखाना चाहता है, खुदा आपको इस कलाम की बातें बताना चाहता है। जब आप इस कलाम से दूर होते हैं तो खुदा आपसे दूर हो जाता है, और जब खुदा आपसे दूर हो जाता है तो शैतान के आप गलबे में चले जाते हैं और आप उस रासबाजी से महरूम हो जाते हैं। आपका बपतिस्मा आपके किसी काम का नहीं रहा। एक और जो इतराज किया जाता है, कहा जाता है कि ये जो बहुत सारी कलीसियां सैकड़ों के हिसाब से जो फिरकाबाजी है, ये खुदा जो है इसकी इजाजत दी है। इस खुदा ने तमाम चर्चिस खुदा का कलाम सुना रहे हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चर्च को भी ज्वाइन कर लें। कलाम मुकद्दस जौन सा है सिर्फ और सिर्फ ये आपकी उस्ताद होनी चाहिए। कलाम मुकद्दस आपको ये सिखाता है कि ये तफरकेबाजियां खुदा की तरफ से नहीं हैं। ये तफरकेबाजियां शैतान की जो है वो स्कीम है, जिसने कलीसिया के बदन को बांट दिया है, जिसने मसीह को बांट दिया है, जिसने मसीह के बपतिस्मे को रद्द कर दिया है। जब आप खुदा के कलाम के सिखाए हुए उसूलों से हट जाते हैं तो आपका बपतिस्मा बेफायदा जाता है, क्योंकि आप बपतिस्मे के वक्त इकरार करते हैं कि मसीह खुदावंद आपका निजात दहिंदा है। आप उसके हुक्मों के मुताबिक चलेंगे। अब से आपकी पुरानी गंदी गलाजत वाली जिंदगी खत्म हुई और आपने नई जौन सी है वो मसीह वाली जिंदगी पहन ली है। अब मसीह आपके अंदर रह के काम करेगा। लेकिन जब आप मसीह के कलाम को, खुदा के जिंदा कलाम को रद्द करते हैं तो वो आपके अंदर से निकल जाता है।
ہم یوحنا رسول کی انجیل اس کا 17 باب کے مطالعہ کریں۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 17 باب اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں تو کلام ہمیں سکھاتا ہے، مسیح خداوند فرما رہا ہے، میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے، تاکہ وہ سب ایک ہوں، تاکہ وہ سب ایک ہوں۔ جب آپ مسیح خداوند پر ایمان لے کر آتے ہیں، خدا نے نہیں اجازت دی کہ آپ مختلف چرچز بنائیں، خدا نے نہیں اجازت دی کہ آپ کے اندر تفرقہ بازی ہو، خدا نے نہیں اجازت دی کہ آپ مشنز کی جو ہے تعلیمات پر عمل کریں۔ خدا نے آپ سے کہا کہ آپ ایک ہوں، کیونکہ آپ اس کے نام پر جو ہے ایمان لائے ہیں۔ جب آپ نے اس کے نام کا بپتسمہ لیا تو آپ کے اندر تفرقہ بازی نہیں ہو سکتی۔ مسیح ایک ہے، ایک مسیح ہماری خاطر قربان ہوا، نہ پلوس قربان ہوا، نہ کائفہ، نہ کوئی اور۔ مسیح کے قربانی کے وسیلے سے ہمیں نجات حاصل ہوئی ہے۔ اور مسیح خداوند یوحنا رسول کی انجیل 17 باب اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت میں بڑے واضح طور پر آپ کو بتاتا ہے، میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے، وہ لوگ جو میرے نام پر بپتسمہ لیں گے، جو مجھے قبول کریں گے، جو مجھے پہنیں گے، میں ان کے لیے بھی باپ سے درخواست کرتا ہوں تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح آئے باپ تم مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں۔ کلام مقدس آپ کو بڑے واضح طور پر جواب دیتا ہے کہ مسیح خداوند کی یہ خواہش ہے، مسیح خداوند کی یہ دعا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سب ایک ہوں، کیونکہ ہم سب نے اس کے نام کا بپتسمہ لیا ہے، اس کے نام کو پہنا ہے، اس کے نام پر ایمان لے کے آئے ہیں۔ خدا جو ہے تفرقہ بازی پسند نہیں کرتا۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو خالی کریں، ہم ان جھوٹی تعلیمات جو ہمیں بتائی گئی ہیں، جو ہمیں مختلف تفرقہ بازی کی طرف لے جائی گئی ہیں، ہم انہیں رد کرتے ہوئے اس کتاب مقدس کو کھول لیں اور اس کتاب مقدس پہ تحقیق کریں، اس کتاب مقدس کو جو ہے پڑھنا شروع کریں، اپنی زندگیوں میں جو ہے اس کتاب مقدس کو لے کے آئیں۔ 1440 منٹ جو خدا نے ہمیں دیے ہیں، ہم ان 1440 منٹ میں سے اس کو ٹائم دیں اور روز اس کلام کی تحقیق کریں۔ یہ زندہ خدا کا کلام آپ کو دانائی اور حکمت عطا کرے گا۔ پالوس رسول جو ہے وہ بڑے واضح طور پر کرنتھس کی کلیسیا کو منع کرتا ہے کہ یہ تم میں تفرقہ بازی نہیں ہونی چاہیے۔ کلام مقدس کے اندر آپ نے دیکھا کہ مسیح خداوند جو ان سے ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جب تم میرے نام پر ایمان لائے ہو تو جس طرح میں اور باپ ایک ہیں تم سب ایک ہو۔ اگر تمام چرچز ایک ہی مسیح خداوند کی تعلیم دے رہے ہیں تو پھر ان میں تفرقہ بازی کیوں ہے؟ ان میں تفرقہ بازی اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ اپنی اپنی تعلیم دے رہے ہیں۔ اگر ایک ہی مسیح ہے، ایک ہی بپتسمہ ہے، ایک ہی قربانی ہے تو پھر ایک ہی تعلیم ہونی چاہیے، اور اگر ایک تعلیم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے
کہ کلام کی یہ تعلیم نہیں دی جا رہی۔ آئے ہم پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 10 سے 13ویں آیت کا پھر سے مطالعہ کریں۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 10 سے 13ویں آیت کا پھر سے ہم مطالعہ کریں۔ کلیسیا میں تفرقے بازی کے متعلق یہ حوالہ ہے۔ اب آئے بھائیو، یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، اس کے نام کے وسیلے سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہو، بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو۔ پالوس رسول درخواست کر رہا ہے، وہ منت کر رہا ہے کہ جب تم نے مسیح کے نام کا بپتسمہ لے لیا، جب تم نے مسیح کو پہن لیا، جب اسے پہچان لیا، اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا، وہ آپ سے درخواست کر رہا ہے کہ ایک ہی بات، ایک ہی تعلیم پہ رہیں، یک دل ہوں، یک رائے ہوں، کامل بنے۔ کیونکہ آئے بھائیو، تمہاری نسبت مجھے خلوے کے گھر والوں سے معلوم ہوا کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پالوس کا کہتا ہے، کوئی اپلوس کا، کوئی کیفا کا، کوئی مسیح کا۔ کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا پالوس تمہاری خاطر مصلوب ہوا، یا تم نے پالوس کے نام کا بپتسمہ لیا؟ آج دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کلام سنانے والے ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے الزامات کی بچھاڑ کرتے ہیں۔ اس کی ریزن جون سی ہے، ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ کیوں جو ہے وہ ایک دوسرے سے خوف زدہ ہے، کیوں وہ ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں اگر وہ زندہ خدا کا کلام پیش کر رہے ہیں تو ایک دوسرے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہر کلام سنانے والا زندہ خدا کا کلام صرف پیش کر رہا ہے، زندہ خدا کے کلام سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو شخص زندہ خدا کے کلام سے ڈرتا ہے وہ صرف اور صرف ابلیس کا پیروکار ہے، کیونکہ یہ ابلیس ہے جو زندہ خدا کے کلام سے خوف زدہ ہے۔ ہم اس کو اگلے حصے میں دیکھیں گے۔ پالوس رسول نے بڑے واضح طور پر آپ کو بتا دیا، وہ آپ سے التماس کرتا ہے، وہ آپ سے درخواست کرتا ہے کہ تم میں تفرقے بازی نہ ہو۔ ایک مسیح ہے، تم کیوں مسیح کو بانٹ رہے ہو؟ تم نے ایک مسیح کے نام کا بپتسمہ لیا، ایک مسیح تمہاری خاطر مصلوب ہوا، تم یک دل یک رائے ہو، کاملیت حاصل کرو۔ ہم افسیوں کا خط چوتھا باب اس کی 3 سے 6 آیت کا مطالعہ کریں تو ہمیں کلام سکھاتا ہے۔ افسیوں کا خط اس کا چوتھا باب اور اس کی 3 سے 6 آیت کا مطالعہ کریں تو کلام ہمیں یوں بتاتا ہے، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے۔ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے۔ ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی مان، ایک ہی بپتسمہ، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ روح کی یگانگی سے صلح کے بند سے بندے رہو، تم میں یہ تفرقے بازی نہ ہو۔ اگر تم واقعی خدا کا کلام پیش کر رہے ہو تو تمہیں خدا کے کلام سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم ایک ہی بات کہہ رہے ہو۔ ایک ہی بدن ہے، ایک ہی مسیح، ایک ہی بپتسمہ، ایک ہی قربانی ہے۔ ہم سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے۔
रूह और यगानगत से आपस में बंधे रहो, तुम में तफरके बाजी ना हो। बहुत ज़रूरी है कि कलाम सुनाने वाले हलीमी इख्तियार करें, वो बाइबल मुकद्दस की बातों को जो है वो सिर्फ लोगों को बताने के लिए सर्फ ना करें अपना टाइम, बल्कि अपनी ज़िंदगियों के अंदर उसको लेके आएं, वो इल्म हासिल करें, हिकमत हासिल करें, वो खुद जो है वो बैठे खुदा की हुजूरी में जाएं, बजाय इसके कि वो एक दूसरे पे इल्जामात लगाएं, एक दूसरे को बुरा भला कहें। अपना वक्त खुदावंद को दें, खुदावंद हिकमत बख्शेगा। ये कलाम आपको बचपन से दिया गया है, ये आपकी रास्ती के लिए दिया गया है। कलाम मुकद्दस जो है वो बड़े वाज़ेह तौर पर आपको ये बताता है कि कलाम खुदा की जो है वो हिकमत अता करता है आपको। कलाम आपको खुदा की दनाई बख्शता है, उसकी समझ अता करता है। मसीह खुदावंद जो है उसने आम फहम जुबान में जो है कलाम पेश किया। मरकस रसूल की इंजील में हमने पढ़ा इसको कि वो लोगों से कलाम करता था ताकि लोग उसे सुने और समझें। पालूस रसूल बताता है कि जिंदा खुदा का कलाम है, तुमने उससे पहनना है, वो एक ही मसीह है, एक ही बपतिस्मा, एक ही बाप, एक ही खुदा है, एक ही तालीम है। तो फिर ये तुम में तो फर्केबाजी क्यों है? एक ही बदन है, एक ही ईमान है। खुदा जो है वो कुदूस खुदा है, वो जिंदा खुदा है। खुदाउंद हमें तौफीक बख्शे, हम उसके सिखाए हुए कलाम पे जो है वो चले, ना कि अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी ख्वाहिश, अपने अपने दिलों की सख्तियों के बायस उसके कलाम को रद्द करते हुए अपनी ख्वाहिश को जो है दूसरों तक मुंतकिल करें। वो सब चीज़ों का मालिक है, वो सरदार है, हर चीज़ उसके अख्तियार में है, वो हर चीज़ उसके पांव तले कर दी गई है। हम इफ्सियों का खत पहला बाब उसकी 22वीं और 23वीं आयत का मुतालिया करें तो कलाम मुकद्दस हमें यूं सिखाता है, और हर तरह की हुकूमत और अख्तियार, कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहां में बल्कि आने वाले जहां में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उनको उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। वो कलीसिया का सरदार है, कलीसिया उसका बदन है, ये उसका बदन है, और उसकी मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। हम सब उसकी मामूरी हैं। हम उससे फैज हासिल करें, उससे समझ हासिल करें, उससे जो है वो जिंदा खुदा के कलाम के वसीले से हमारे दरमियान में मौजूद है। वो अपना रूल कुद्स भेजता है ताकि हम उसके कलाम को सीख और समझ सकें और अपनी जिंदगियों के अंदर लेके आ सकें। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने अपने जिंदगियों के अंदर खुदावंद ने जो आपको 1440 मिनट दिए हैं, आज से खुदावंद से खुदा से वादा करें। क्या आप उस 1440 मिनट जो एक दिन के अंदर खुदावंद ने आपको दिए, आप आज से खुदावंद खुदा को जो है उसके कलाम को सीखने की कोशिश करेंगे, खुदावंद के लिए अपनी जिंदगी का ये टाइम मखसूस करेंगे। जिस तरह आपने जॉब के लिए अपने आप को मखसूस किया, आपने सोने को अपने लिए मखसूस किया, आपने अपनी सोशल एक्टिविटीज को अपने लिए मखसूस किया,
آپ खुदावंद के लिए अपने आप को मखसूस करेंगे, उसे टाइम देंगे, उसे वक्त देंगे, उसके कलाम को खोलेंगे और उसे पढ़ेंगे और उससे हिकमत मांगेंगे। खुदा का वादा है कि तू मेरे करीब आएगा, मैं तेरे करीब आऊंगा, मैं तुझे अपनी हिकमत और दनाई बख्शूंगा जो तेरी रास्ते के लिए है। खुदावंद उन सबको जो खुदा की हजूरी में जाते हैं, जो उसके नाम पर सजदा करते हैं, जो उसे अपना खुदावंद कहते हैं, जो उसके कलाम को अपनी जिंदगियों के अंदर लेके आते हैं, उसके मुताबिक गुजारते हैं, सबको जो है वो बरकत से मालो माल करे। खुदावंद आप सबको जो है वो बरकत दे। आमीन।